त्वं 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 वेद त्वं च बहुर्कजजुषां सामचाथर्वरूपं कं 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 क्रन्दने त्वनुकमलतले राक्षसां रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुजतले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं कुर्वंस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे पूर्व पार्ट रे पढ़िथिले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि विषय रे। आज सेही क्रम रे जिबा हस्ता नक्षत्र कन्या राशि। बंधुगण, आपण माने आपणकर कुंडली देखंतु। जदि आपणकर से कुंडली मझिरे एमती लेखा हैतिबो 13/6, ता माने जानिबे जे या आपणक कथाटी ही कुआ जाउछि। 13/6 माने हस्ता नक्षत्र कन्या राशि। आज मु पार्ट टी नै 423। ताल आज आम आलोचना करिबा हस्ता नक्षत्र विषय रे। बंधुगण, समय अभाव आउरी बहुत जिनिस कही हंता, किंतु कथा होची कोन वीडियोटी लंबा हे जीवो, तेणु भल लागिबो नाही सुनिबा लागि। तेणु बंधुगण, आमे जेतिकी भी एठी कुहा जाउछि, आपण मान जदि याकु जानिबे आपण को कामेरे निश्चित भाव में आसीबो। जो माने मुख्यतः ज्योतिर्विद हवा पाई चाहुछंती बा निज विषय रे किछि जानिबा पाई चाहुछंती, आपण माने वीडियोटी देखि परिबे। देखंतु बंधुगण, ताले आमे जानुचे जो माने हस्ता नक्षत्र कन्या राशि बा 13/6 राशि रे जन्म ग्रहण करिछंती, आपण माने जानंतु आपण माने चंद्र महादशा रे जन्म हेइछंती। चंद्र महादशार अवधि होउची 10 वर्ष, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम रे। आउ आपणकर देवता होउछंती सूर्य, सकल शक्तिर आधार, ग्रह मानकर राजा से होउछंती सूर्य। आपण जदि एई मंत्रटी जप करिवे ओम ह्रीं सूर्याय नमः, एई मंत्रटी जप करी जदि आपण कार्य रे जिवे आपणकर कार्यटी निश्चित भाव रे शुभप्रद हबो। बंधुगण, त देखिबा हस्ता नक्षत्रटी आमर बॉडी पार्ट्स भितरे केउ अंग उपरे तार आधिपत्यटी थाए। मुख्यतः पिट्यूटरी ग्लैंड, जोटा कि आमर मुंड भितरे थाए। आउ गोटे हला अंतःस्रावी ग्रंथि। ए दीटी पार्ट उपरे हस्ता नक्षत्रर आधिपत्य रही थाए। तापर देखिबा से देखिबा को को भली ना, देखिबा को हातर पापुली भली, एई भली हातर पापुली भली हेई थाए। एमति देखंतु बंधुगण, हातर पापुली ताले आकु कहंती सेई आकृतिर होउछंती हस्ता नक्षत्र। आ हस्ता नक्षत्रटी संपूर्ण भाव रे कन्या राशि रे जाउथिबा हेतु तार मालिक होउछंती बुध, कन्या कन्या राशि रो मालिक होउछंती बुध ग्रह। तेणु संपूर्ण भाव रे 4टी चरण कन्या राशि रे जाउ अछि। ताले बंधुगण, आउ टिके जानिबा अधिका कथा हस्ता नक्षत्र विषय रे। जो मानकर हस्ता नक्षत्र कन्या राशि तांको पई शुभ संख्याटी होउची 2। आपण मानक पई 2 नंबर संख्याटी होउची शुभ। आपणकर जदि केउठारे एमती अंक दरकार पडुछे ताले आपण 2 अंकटी को आपण व्यवहार करि परिबे। आ अक्षरटी होउची डी, पी आ एन। आपण डी अक्षर रे देई परिबे, पी अक्षर रे देई परिबे, एन अक्षर रे भी देई परिबे। आ शुभ रंगटी आपण मानक पई ग्रीन, सबुज रंग। आ दिगटी हला कोन नैऋत कोण। नैऋत कोणर अर्थ होउची पश्चिम आ दक्षिण दिगर कोणटी को नैऋत कोण कुहा जाए। आ वृक्षटी होउची रिठा वृक्ष।
ଆଉ ଯଦି ବିବାହ ଦଶ ମେଳକ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଯୋନି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ମହିଷ ଯୋନିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଉ ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦେବଗଣ, ନାଡି ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାଡି। ଇଏ ହେଲା ବିବାହ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରିବି ବୋଲି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାରିଗରୀ ୱାର୍କ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍କ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ବୃତ୍ତିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ୱାର୍କ, ଜୁଏଲାରୀ ୱାର୍କ, ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର, ଆଉ ଏମାନେ ସର୍କସର କଳାକାର ବି ହେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସର୍କସରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଳା ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍କସ କଳାକାର ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକାଶକ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଥାଏ। ଏମାନେ କବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଲେଖକ ହେଇପାରନ୍ତି, ପେଣ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଇଏ ସେଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲଟି ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ କାଲକୁଲେସନର ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହିସାବ କିତାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦାହରଣ ଏଇକା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ହଉ, LIC ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଏମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ କ୍ୟାସିୟର ହେଇଥାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାଦୁଗର ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ତାଙ୍କଠାଇ ବହୁତ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ସେଇ କାମଟିକି ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଦେବଗଣ ହେଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଇଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଧନବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗଭୀର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଆଉ ସହଜରେ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ବିଚାର କରିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବେଳେ ବେଳେ ପଛ ବୁଦ୍ଧି ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସଂସାରର ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୁଣଟି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ଭେଜ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସାତ୍ବିକ ଆହାରଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ଆଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ଜାଇ ମନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସହଜରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଗୁଣଟି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଲଜିକ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିବା, ନାଇଁ, ସବୁ କଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଏଇଟା ଆଇନଗତ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ ଜିନିଷ। ଆମେ କହିବା ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇନି ଆମେ କାହିଁ କରିବା, ନାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଠେଇଁ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଥିରେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବିଚାରବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି।
ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରବୀଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସେ ଠିକ ହିସାବ କିତାବ କରିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ହଠାତ୍ କିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ମିଳିଥାଏ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇକିରି ଏମାନେ ବହୁତ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଏମିତି ହଠାତ୍ କରି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମଟିଏ ସେ କରନ୍ତି ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି କରି ତାର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖିକରି ଯାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରନ୍ତି, ଏମିତି ହଠାତ୍ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକିରେ ରହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।